महाराज की। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि पीले 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 ये रस मीठा है राम का, जो रस पीने से जवां पे नाम हो घनश्याम का। पी पी दुनिया लुटा के पी, दीवाना बन के पी, अपनी हस्ती को मिटा के पी। उसी से ज्यादा शौक है तो तेरे गुरु के चरण में जाके पी। जब तेरा निकल जाएगा जी तो फिर कौन कहेगा पी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। एक बिली पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार। देते हैं चंद्रमौली फल चार, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जो जिन्हें चाहा वरदान दे दिया। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया गुल्फिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, उदार तू ए तू। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। जपती भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का।
बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो ओमकार तो गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो। श्वास तेरी दया से तनु तनु कह दाद एक बार मुझको निहार तू आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। रणु जाना राजवीर पोकरण गठना पीर। रणु जाना पोकरण गढ़ना पीर। ए तुमरा कुल तारन तरन ए मारा धन धन रामा पीर। प्रथम परचो पीरे पारणा मपुर्या। प्रथम परचो पीरे पारणाम पुर्यो पीरे पारणाम पुर्यो। पगली पाड़ता रमारे जमा मारा। तमे पगली पाड़ी पीर रमारे जमारे मारा। हिंदवा पीर ने जाजी खमा 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 तुमने जाजी रे खमा। खमा 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 पीर ने जाजरी खमा। ए खमा खमा तुमने जाजरी खमा रे मारा। रणु जन राय ने जाजी खमा मारा। हिंदवा पीर ने जाजी खमा। घोड़ में चोरी पीरे भैरवा ने मारो। घोड़ में चोरी पीरे भैरवा ने मारो। भैरवा ने मारो पीरे भैरवा ने मारो। घोड़ में चोरी घोड़ में चढ़ी पीरे भैरवा ने मारो।
कर जोड़ी ने कर जोड़ी भाटी हर जी बोलिया कर जोड़ी ने भाटी हर जी बोलिया मारा नाथ जी तुमने मारे दुमा नाथ जी तुमने मारे मारे मारा हिंदवा पीर ने बाजी कमान मारा बुरा किसी को मत कहो खुद बुरा हो जाएगा ये माटी का पुतला किसी दिन माटी में मिल जाएगा बुरा देखन में गयो बुरा मिला नहीं कोई जब घट भीतर देखिया तो मुझसे बुरा नहीं कोई इसलिए तू किसी की ऐब को बेनकाब न कर ऐब किसी की आबरू किसी की इज्जत किसी की ऐब को बेनकाब न कर हम तो भले ही बुरे हैं तुम तेरी नजर खराब न कर जिंदगी 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 एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी 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 ये जिंदगी किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा बाहर निकलना पड़ेगा बाहर निकलना पड़ेगा सांझ के बाद होगा सवेरा सांझ के बाद होगा सवेरा सांझ के बाद होगा सवेरा देखना है अगर दिन सुनहरा सांझ के बाद होगा सवेरा
देखना है अगर दिन सुनहरा तो पांव फूलों पे रखने से पहले, पांव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पांव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने को होगा यही है। ढेर मिट्टी 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 का हर आदमी है, बाद मरने को होगा यही है। क्या होगा? या जमीनों में तुरबत बनेगी, समाधि समाधि, या जमीनों में तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनों में तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये तकब्बुर, ये जोश है जवानी, ये तकब्बुर, ये जोश है जवानी, ये तकब्बुर, ये जोश है जवानी, 4 दिन की तेरी जिंदगानी। ये जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा, सूरज को ढलना पड़ेगा। એક ભાઈ કોઈ 500 રૂપિયા આપી ગયા અને એક ફરમાઈશ કરી ગયા છે કે ભગવાન ભોળાનાથનું એક, જો કે આખું નહીં ગયું પણ હવે એને 500 રૂપિયા આપીને ફરમાઈશ કરી છે, એટલે એક બે કડી સંભળાવી. આપણે તો શું આનંદ કરીએ છીએ, દેવતાઓ પણ આનંદ કરે છે, દેવતાઓ પણ નાચે છે. કેવા નાચે? એ દે 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 બજત ઢોલ કે દે શરણાઈ સોર, દે 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 બજત ઢોલ કે દે શરણાઈ સોર, દ્રગડદા 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 દ્રગડદા
नाचे। आज प्रगट घट फेर फेर नटवर नाचे। ए प्रगट घट फेर फेर नटवर नाचे। केवो नटवर नाचे? भगवान कृष्ण नाचे, भगवान शिव पण नाचे। के शैल संग समवृषाल जटा झूठ चंद्रभान। शैल संग समवृषाल जटा झूठ चंद्रभान। गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे। लोचन त्रय लाल लाल, लोचन त्रय लाल लाल। चंदन की खोरी भाल, कुमकुम सिंदूर बिहान विसती राधे। कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी वरसाजे। मंडल की कंठमाल, मंडल की कंठमाल विहसित हृदय विशाल। स्फटिक माल रुद्रमाल हर दयाल राजे। शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे। भगवान कृष्ण नाचो, भोले महाराज आज तांडव नाचे। बीजू कौन कौन नाचो? नाचे गुणेशाने, नाचे हनुमान। पार्वती ना प्राणनाथ, पार्वती ना प्राणनाथ भोला भगवान। अगड़ बम, अगड़ बम, अगड़ बम, बम बम बम, अगड़ बम, बम बम बम। वागे डमरू, वागे डमरू। नाचे सदा शिव आगे भैरव। नाचे सदा शिव आगे भैरव। मजा આવી ગઈ। 500 આપ્યા, બીજા કે 1000 આપીએ। આ ભજન ને આ બે કડી તાંડવ આખું ગાઈ દો, એમાં હું વાંધો? મને વાંધો એમાં હનુમાનજી નું કામ થતું વાંધો નથી ને દયાળુ? એ ધાધીલાંગ ધાધીલાંગ ધટકટ ધટકટ ધીલાંગ। ધાધીલાંગ ધાધીલાંગ ધટકટ ધટકટ ધીલાંગ। विष्णु कमर बांधे, शस्त्र शस्त्र गद्य गद्य गम 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 सुंदम। वीणा धर धरनाथ शारद आराधे। कारण ऋषि प्रसन्न किन्नर। अथर्व धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष कर परोक्ष नाचे। बम 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 डमरू बाज नाद वेद सुर सुसाद। शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे। भांगवावी भोलानाथ नींदे छे गणेश। भांगवावी भोलानाथ नींदे छे गणेश। भांगवावी भोलानाथ नींदे छे गणेश। पार्वती जी पानी वाले, पार्वती जी पानी वाले। छुट्टा मेली केश अगड़ बम, अगड़ बम, अगड़ बम, अगड़ बम, बम बम बम, अगड़ बम, बम बम बम, अगड़ बम, बम 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 बम। વધાવો, તાળીથી વધાવો અને તબલચીને વધાવો।
आज वागे डमरू नाचे सदाशिव आगे भैरव, नाचे सदाशिव आगे भैरव। संजय सेव शंभु तू निवाजे, रखत अलख अति अनूप निरखत सुर मुनि गुरु शंकर हर विष्णु रूप रौद्र रूप राजे। बम 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 डमरू बाज नाद वेद सुर सुसाज भोले महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भांग केरा भजिया ने धतूरा नु शाक, भांग केरा भजिया, भांग केरा भजिया ने धतूरा नु शाक। पिरसमया पार्वती ने जमे भोलोनाथ अगड़ बम 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 अगड़ बम 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 बम। भागे डमरू वागे डमरू नाचे सदाशिव आगे भैरव, नाचे सदाशिव आगे भैरव, ये नाचे सदाशिव। जननी जन तो भगत जन जे, जननी 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 जन तो भगत जन जे, का दाता ने का सूर ए नहीं तुद रे जे वांजनी। तारू मत गुमा विष्णु, जननी जन तो भगत जन जे, का दाता ने का सूर। हे मां, जन्म आप्या पछी तारो संतान जो धर्म ने मार्गे न चाले, देश खातर बेन दीकरी खातर गाय पाछड़ जो सुरवीरता ना पगले नो हाले, जन्म आप्या पछी तारू संतान जो दान न करे, का दाता का सूर। जननी जन तो भक्त जन, का दाता का सूर। नहीतर रेजे वांजणी तारू मत गुमावीश नूर। विचार करो, संतान पेट में होय, गर्भ में होय,
જનેતા શ્વાસ લે ને એની હારો હાર એનું બાળક અંદર ગર્ભમાં શ્વાસ લેતું હોય. જનેતાના હૃદયના ધબકારા ચાલુ હોય ને ત્યારે સંતાનના ધબકારા હૃદયના પણ ચાલુ થાય. માના નસની અંદર લોહી હરફર થાય ને એટલે નારડાથી બાળકનું નસે નસની અંદર લોહી હરતું ફરતું હોય. 9 મહિના સુધી જનેતા અને સંતાનનો જીવ એક હોય. ધન્ય છે આ દેશની જનેતાને. અને જેવો સંતાનનો જન્મ થાય ને એની હારે માનો પણ જન્મ થાય ત્યાં સુધી વહુ કહેવાતી હોય. પણ જેવું સંતાન જન્મે ને એટલે એની હારોહાર પછી ઈ માં કહેવાય. ત્યાં સુધી વહુ કહેવાતી હોય. સંતાન પણ જન્મે અને માં પણ જન્મે. અને ઈ જન્મ આપ્યા પછી જો એનું સંતાન ધર્મને માર્ગે, ભક્તિને માર્ગે, દાનને માર્ગે, સુરવીરતાને માર્ગે ન ચાલે તો આ દેશનો કવિ કહે છે કે એના કરતા માં તું વાંજણી રહેજે. કાયમ હવારમાં ઉઠીને જામીન ગોતવા જવા પડે એવા સંતાનની શું જરૂર છે? અને એટલે જ કવિ કહે છે કે જન્મ જે સંતને આપે જનેતા તો જ કહેવાય. જન્મ જે સંતને આપે જનેતા તો જ કહેવાય. અગલ સુરો અગલ દાતા, અગલ સુરો અગલ દાતા, ગુણો જે ના સકલ ગાય. જન્મ જે સંતને આપે જનેતા તો જ કહેવાય. કેવા કેવા સંતાનોને જન્મ આપ્યા છે. કરણ કુંતા તણો જાયો બન્યા જ્યાં ભગવાન ભિખારી. કરણ કુંતા તણો જાયો બન્યા જ્યાં ભગવાન ભગવાન ભિખારી. કરણની આગળ અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ ભિક્ષા માંગવા આવે. એની જનેતાને કેટલો આનંદ થયો હશે કે જેના સંતાન પાસે ભગવાન ભિખારી બનીને આવે. ઘટના તો મહાભારતની છે. રણ મેદાનની અંદર કરણ જેવો સુરવીર કૃષ્ણને એમ થઈ ગયું કે જેનો સાથ પાંડવોને મેં આપ્યો છે પણ અર્જુનની કોઈ તાકાત નથી કે કર્ણને હરાવી શકે. કવચ અને કુંડળ એની પાસે હતા. કુંતા પુત્ર ભગવાન ભિખારી બનીને માગવા ગયો. કુંતાની આગળ રમત રમીને એમ કીધું કે એની પાસેથી કવચ અને કુંડળ માગી લે. અને છતાંય છેલ્લી ઘટના તો મિત્રો એ બને છે કે અર્જુનનું એક એક બાણ કર્ણને વાગ્યું. રૂવાડે રૂવાડે અર્જુનનું બાણ વાગી ગયું. કવચ ને કુંડળ તો કુંતાએ માગી લીધા પછી શરીરમાં એક ટીપું લોહીનું નહીં. છેલ્લા શ્વાસ ચાલે કર્ણના, ખાલી આંખું તકતગે. ત્યારે ભગવાન બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને કૃષ્ણ કહે છે કે કરણ, આખું જગત તને દાનેશ્વરી કર્ણ કહે છે. હું બ્રાહ્મણ તારી પાસે ભિક્ષા માંગવા આવ્યો છું. શરીરમાં તાકાત નહીં, એક ટીપું લોહીનું નહીં, ફક્ત આંખું તકતગે. અને કર્ણ વિચાર કરે છે કે અરે રે, મરતા મરતા હું દાન નહીં કરું તો મને મોક્ષ નહીં મળે, મને સ્વર્ગ નહીં મળે. વિચાર કર્યો શું આપું. યાદ આવ્યું કે મોઢાની અંદર એક સોનાની રેખનો દાંત હતો, એને સોનાનો દાંત કર્ણને.
બાજુમાંથી પથ્થર લઈ દાંત તોડી કૃષ્ણને આપ્યો. લ્યો મહારાજ બ્રહ્મદેવતા, મરતા મરતા એ કર્ણ તમને સોનાનું દાન કરતો જાય છે. કૃષ્ણ તો કાળિયો ઠાકર, બહુ વિચિત્ર મોટો જાદુગર. કર્ણને કે આ તો અછૂત દાન છે, આ લોહી માંસ વાળો દાંત છે તારો, સાફ કરીને આપ. છેલ્લું માથામાં તીર હતું, ધરતીમાં મારીને કર્ણે કીધું કે હે માં ગંગા, મન કર્મ વચનથી જો મેં તને ભજી હોય તો મારી લાજ રાખવા પ્રગટ થા. મિત્રો એવા ટાણે મહાભારતના કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર ગંગા પ્રગટ થઈ હો. એ લોહી વાળો માંસ વાળો દાંત સાફ કરી અને કૃષ્ણને આપ્યો. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે કૃષ્ણએ દર્શન આપ્યા કે સૂર્ય ચંદ્રના તેજ તપશે ને કર્ણ ત્યાં સુધી પેલો પોર તારો કહેવાય, કર્ણનો પોર જા. એની માને કેટલો ગર્વ થયો હોય છે આવા સંતાનને જન્મ આપ્યો. કર્ણ કુંતા તણો જાયો, બન્યા જ્યાં ભગવાન ભિખારી. પ્રભુએ કસોટી કર્ણની કીધી, કસોટી કર્ણની કીધી. ઈ ખરેખર ધન્ય જણનારી કસોટી કર્ણની કીધી, કસોટી કર્ણની કીધી. ખરેખર ધન્ય જણનારી, જન્મ જે સંતને આપે જનેતા તો જ કહેવાય. અને પિતાની ટેકને ખાતર ન લાગી દેહ પણ પ્યારી. પિતાની ટેકને ખાતર ન લાગી દેહ પણ પ્યારી. જો હવે જે સંતાનની વાત કરવી છે ને, એકનો એક દીકરો હાથ ખોટનો, પિતાની ટેકને ખાતર એના સંતાનને ન લાગી દેહ પણ પ્યારી. જેટલું સમાજના જેટલા જ્ઞાતિઓને વરણ છે એમાં હૃદયનું પોચામાં પોચું વરણ હોય ને તો એ વાણિયા. એ વાણિયાનો દીકરો એક પ્રતિજ્ઞા લે, પિતાની ટેક. કઈ ટેક લે કે રોજ એક સાધુને જમાડીને પછી જમવું. ટૂંકમાં વાત કરી દઉં, રોજ એક સાધુને જમાડીને જમે. અષાઢ મહિનો આવ્યો, વરસાદ જામ્યો, એક દિવસ વરસાદ રહ્યો નહીં ને ગામમાં કોઈ સાધુ આવ્યા નહીં. એટલે વાણિયાની પત્ની, એનું નામ ચંગાવતી, એણે કીધું શેઠ સગાળશા, આજ કોઈ સાધુ આવ્યા નથી, વરસાદ રહ્યો નથી, તો કે આજ ઉપવાસ કરી લ્યો. બીજે દિવસે વરસાદ રહ્યો નહીં, બીજે દિવસે સાધુ આવ્યા નહીં, 2 ઉપવાસ 3 ઉપવાસ, 8 દીની હેલી જામી. 8 દી સુધી કોઈ સાધુ આવ્યા નહીં. 8 દીના કડાકા બોલ્યા, 8 ઉપવાસ. 9મા દિવસે વરસાદ રહ્યો અને એક સાધુ આવ્યો. પણ કેવો સાધુ! દુબળો દેહ, એની આંગળાના ટેરવા ખરી ગયેલા, કાનની બુટ્યું ખરી ગયેલી, અને એમાંથી લોહી માંસ ને પરુ વયા જાય, એની માથે માખ્યું બણબણે. આવો ગંધાતો દેહ વાળો સાધુ આવ્યો. 2 માણસ ટોપલામાં સાધુને બેસાડી, ચંગાવતીએ ટોપલો ઉપાડ્યો, અહીંથી લોહી માંસ ને પરુના રેગાડા ઉતર્યા. દુર્ગંધ મારતો દેહ, છતાંય સાધુને લઈ એવા રસોઈ બનાવીને કીધું, ચંગાવતી એક જમી લ્યો બાવાજી, અમારા પતિને એક સાધુને જમાડીને જમવાનું નિયમ છે. આદેશ આદેશ આદેશ. હાવ ધબડકો છે.
અરે પણ તોય ભજનમાં બેઠા હોય ગજબ કહેવાય. કેટલા વાગ્યા તોય બાપુએ કેટલા વગાડ્યા એમ? વાહ વાહ, ભલે ભલે, વાહ વાહ. આ હું કોઈ વચ્ચે ઊભા થાય ને એટલે મને એમ થાય કે જો જાતા હોય તો એને પ્રણામ કરી લઉં ને આવવાના હોય તો પધારો કહી લઉં. તમે કીધું હાવ સાધુને જમાડીને મારા પતિને જમવાનું નિયમ છે સંત. જમી લ્યો. 8 દીથી આ મોઢામાં અનાજનો દાણો મારા પતિએ મૂક્યો નથી. આજ 9મો દિવસ છે. સાધુએ પહેલો પ્રશ્ન કર્યો, કેવા છો? તો કે વાણિયા. તો ખોટી જગ્યાએ લઈ આવ્યા છો. કેમ? તો કે તમે વાણિયા અને હું અઘોર પંથનો બાવો, આ તમારી રસોઈ ન જમું તો? અરે હું તો અઘોર પંથી છું ને એટલે માંસ જમું છું. સગાળસા શેઠ કોટના ખિસ્સામાં ડબરો છુપાવી કસાઈ વાળેથી માંસ લઈ આવ્યા. વાણિયાની દીકરીએ રાંધ્યું, પીરસીને આગળ દીધું, લ્યો માંસ, તમે જે જમતા હો તે જમી લ્યો મહારાજ. પછી મારા પતિ જમવા ભેળા થાય. આ માંસ નહીં તો અઘોર પંથનો બાવો છું, મહાણમાં રહું છું, ખોપડીમાં જમું છું ને માણસનું માંસ જમું છું. અને બીમાર છો, માંદો છો, જોતા નથી રોગી છો, નાના બાળકનું માંસ જમવું છે. બીજું માંસ વેચાતું જડે પણ બાળક ક્યાં વેચાતું જડે? નજર ગઈ. નિશાળે ભણવા ગયો તો એકનો એક 5 વર્ષનો હાથ ખોટનો દીકરો ચેલૈયો, પણ હજી એના માવતર નિશાળે બોલાવા જાય એ પેલા ગામના માણા પહોંચી ગયા. એના સાહેબને કહે કે તમારા સ્કૂલમાં 5 વર્ષનો ચેલૈયો ભણે છે, એની ઘરે એક બાવો આવ્યો છે, રસોઈ આપીને તો જેમાં નહીં અને માંસની માગણી કરી તો કસાઈ વાળેથી છાનમુના શેઠ સગાળસા લઈ આવ્યા. ઘરમાંથી ગંધ આવતી હતી, એની એ ના પાડીને હવે બાળકની માગણી કરી છે, હમણાં મારી નાખશે, ચેલિયાને ભગાડી મૂકો. ચેલિયાને બોલાવ્યો એના સાહેબે, તારા માવતર માણસ મટી ગયા છે, રાક્ષસ બની ગયા છે, બાવો જેમ કેમ કરે છે, તું ભાગી જા, તને મારી નાખશે. ચેલિયો કે સાહેબ એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો પછી ભાગી જાઓ. શું? તો કે માવતરના ઋણમાંથી મુક્ત થવાય જેણે 9 મહિના મને પેટમાં રાખ્યો, પાલન પોષણ કર્યું, અને મરવા સુધી કદાચ આમાંથી કોઈ પણ સંતાન એનો માવતર ગુજરી જાય ને પછી કાંત આપે, જમણે પગને અંગૂઠે અગ્નિ મૂકે, પિંડ તર્પણ કરે, જીવે ત્યાં સુધી એનું શ્રાદ્ધ નાખે ને તો એના ઋણમાંથી મુક્ત ન થવાય. અને હજી તો મારા 5 જ વર્ષ થયા છે ને હું આટલી ઉંમરમાં જો એના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ જાઉં તો મારા દેહને મુક્તિ મળી જાય. તમે મને ભાગવાની વાત કરો છો, પણ ભાગું તો મારી ધોમકાલા જેન ભોરિંગ જીલેન ભાર, ભાગું તો મારી ધોમકાલા જેન ભોરિંગ જીલેન ભાર. સરીખા ડોલવા લાગે, આકાશનો આધાર મેરા મણ માજા મૂકે, ચલૈયો સત ના ચૂકે, મેરા મણ માજા મૂકે, કોઈ ચલૈયો એનું સત ના ચૂકે. ટૂંકમાં વાત કરું, દોડતો દોડતો આવ્યો, ચંગાવતીએ બથમાં લીધો, આવ્યો મારો બાપ, મારો પેટ આવ્યો, કાપી નાખ્યો, કટકા કરીને સુધારી રાંધી પીરસીને થાળીમાં આગળ ધર્યો, લ્યો મહારાજ આ બાળકનું માંસ હવે જમી લ્યો, મારા પતિ જમવા ભેળા થાય. ઓ સાધુ આમ જોયું બે માણસની સામે, તમને આનંદ નથી હજી જમાડવાનો. મોઢા ઉપર એક સાધુને જમાડવાનો જે આનંદ જોઈ, શું કરીએ જલ્દી બોલો ને બાપુ. તો કે નવા કપડાં પહેરો, ઘરેણાં પહેરો, તમારા દીકરાના લગ્ન હોય, એટલા આનંદથી ગીત ગાતા ગાતા હજી તમને મસ્તકની માયા લાગી છે, મગજનું માંસ જમવું છે. વાણિયાની દીકરીએ પટારો ખોલ્યો, નવા વસ્ત્રો આભૂષણ કાઢ્યા હો, શણગાર સજીને પેટના દીકરાના લગ્ન હોય ને એમ મસ્તક ખાંડણિયામાં નાખીને 2 જણા આનંદથી ગીત ગાયા, લગ્નના ગીત ગાઈને એમ હો, દીકરાને ખમકારા દેતા જાય કે હાલરડે પડી
ચેલૈયા ચેલૈયા રે કુંવર એ ખમા ખમા તને ખમા મારા પેટ લ્યો મહારાજ હવે અમને આનંદ છે જો અમે નવા કપડાં પહેર્યા છે આભૂષણ પહેર્યા છે અમે ગીત ગાયા હવે જમી લો લાવો પાણીનો લોટો અને ભલે મારી ભેળો જમે નહીં તો કાંઈ નહીં પણ ઘરનું કોઈ પણ સંતાન સામે બેહે એટલે જમી લો બે માણસ ભાંગી ગયા હવે મીંડ્યા રડવા કાપી નાખ્યા પછી મગજનું માંસ તૈયાર કર્યા પછી મહારાજ જે કંઈ હતું એ થાળીમાં છે થાળીથી બહાર બેહાડવા જેવું હવે કાંઈ છે નહીં તો કે હવે કાંઈ છે નહીં તો કે તમને નિયમ છે એક સાધુને જમાડીને જમવાનું એમ અમે સાધુ છે અમારું નિયમ છે કે હવે જો તમારે સંતાન ન હોય તો તમે વાંજિયા કહેવાય ને વાંજિયાના ઘરનું જમવાનું એક બાજુ મારે પાણી હરામ છે હું હતો ને એને મૂકી જાઓ ક્યારનો દુખી કરો છો એક તો મારો દુબળો દે રોગી અને તમે ક્યાર ના બે માણસ એ વાંજિયા કીધા ને શેઠ સગાડસાએ તો સાંભળ્યું પણ ચંગાવતીથી સહન ન થયું શું કીધું બાપુ તો કે વાંજિયા હજી એકવાર બોલો જી બોલે વાંજિયા અને ચંગાવતીએ કીધું બસ વાંજિયા કહેતા નહીં કેમ બાળક છે તો કે હા ચંગાવતી કે છે ક્યાં છે બતાવો ચંગાવતી કે જોવું છે તો કે હા શેઠ સગાડસાને કે હવે તમે ઘરમાં રૂમમાંથી બહાર ઓસરીમાં બેહો પતિની હાજરીમાં બાળક નહીં બતાવાય સગાડસા શેઠ ઓસરીમાં બેઠા ને ચંગાવતી કે બાવા મારા માથા ઉપર હાથ પધરાયો મને એમ કે ચંગાવતી દીકરી હું તારો બાપ મને બાળક બતાવ એટલું બોલ સંત બોલ્યા કે દીકરી બેટા હું તારો બાપ મને બાળક બતાવ અને ચંગાવતીએ જ્યાં બાપ બની ગયો ને બાવો ત્યાં તો હાથમાં કટાર લીધો એક હાથનો કટાર લઈને બાવાને કે બાપ જાણી તને કહું છું બાવા મારે પેટ છે મહિના 5 હવે સતની ભાવવા પેટ ચીરું છું જોઈ લે બાવા બાળ પણ બેઠો હવે થાશમાં બાવા એ તને જમ્યા વિના નહીં દઉં જાવા એ બેઠો હવે થાશમાં બાવા તને જમ્યા વિના નહીં દઉં જાવા એક હાથનો કટાર લઈ અને ગર્ભમાં 5 મહિનાનું બાળક હતું એને બતાવવા જ્યાં પેટ સુધી હજી કટાર પહોંચે ઈ પેલા તો 4 ભુજાવાળો પ્રગટ થયો બાવામાંથી શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી પકડી લીધો હાથ બસ બેટા બસ ચંગાવતી બસ દીકરી માઈક હવે તારે જે જોઈએ તે માઈક ખોળામાં માથું નાખીને ચંગાવતી રડવા માંડી મારા બાપ કાપી નાખ્યો ને તેથી હું એની જણનારી જનેતા હતી હું ડાકણ નહોતી હવે મને માગવાનું કયો એક જનેતાને એનું સંતાન વાલું હોય મને મારો ચેલૈયો પાછો દ્યો બીજું કાંઈ નથી જોતું ચેલૈયા એમ જ્યાં પડકારો માર્યો ને ત્યાં તો શેરીમાંથી ઠેકડા મારતો મારતો આવ્યો આવી પિતાની ટેકને ખાતર ન લાગી દેહ પણ પ્યારી ધન્ય એ બાળ ચેલૈયો બાળ ચેલૈયો ધન્ય ચંગાવતી નારી જન્મ જે સંતને આપે જનેતા તો જ કહેવાય
जनेता तोज तू जड़जे सपुत नर संत के साणा जनेता तोज तू जड़जे सपुत नर संत के साणा न जन्मे चतुर चंदू तो भले पे पड़े आना जन्म जे संत ने आते जनेता खोज कहवाए मेरू तो डगे पण जेना मनडा डगे नहीं पानवाई भले भांगी पड़े रे ब्रह्मांड ए ब्रह्मांड विपत पड़े छताई ए वण से नहीं ने सोई मारा हरिजन नाम ए प्रमाण ए मेरू तो डगे पण जेना मनड़ा डगे नहीं ने भांगी पड़े भले ब्रह्मांड ચિત્તની વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળ ને કરે નહીં કોઈની આશ એ ચિત્તની વૃત્તિ સદાય નિર્મળ ને કરે નહીં કોઈની मनड़ा डगे नहीं ने भांगी पड़े भले ब्रह्मा हरख के शोकनी जेने आवे नहीं हेटकी ने हरख के शोकनी जेने आवे नहीं हेटकी ने आठे पोहर जेने आनंद नित्य रहे
जेना मनड़ा डगे नहीं पानवाई भांगी पड़े भले नहीं ब्रह्मांड ए ब्रह्मांड संग तू तमे पानवाई ए संग तू तमे पानवाई आवानी करजो ने भजन मारे जो भरपूर भजन भजन मारे जो भरपूर गंगा सती सती गंगा सती एम बोलिया ने नैनो मवर से जिने नूर ए नूर भवानी मने शरणे ले जे मात भवानी शरणे ले जे हे जग जननी हे जगदम्बा आदि शक्ति आदि गिरनार में दत्त वसे ने पहाड़ों में वसे पीर। एक 2 मिनट भेजो दादा ए बापा 1-2 मिनट। गिरनार में दत्त वसे ने पहाड़ों में वसे पीर। हत्ता धार में आपो की गो वसे ए रणु जा राम पी।
આયોજક મિત્રોની એક બે ચાર લીટીની ફરમાઈશ છે, એ કરીને પછી આગળ આપણે રાજુભાઈ બેઠા ને, જી પટેલ બેઠા ને. વિપત્તિ, સંકટ, દુઃખ આ બધું જેમ આપણી માથે પડે ને એમ અગાઉ બધા માથે બહુ પડ્યા છે દુઃખ. પણ અત્યારે આપણે કોઈ તકલીફમાં આવીએ ને એટલે સીધા જ પોલીસ સ્ટેશનનો નંબર ડાયલ કરીએ મદદ માટે, અને પછી ટેલિફોન ઉપાડીએ એટલે પહેલો શબ્દ શું બોલીએ ખબર છે? ફોન ઉપાડીને કોઈ પણ શું બોલે? હાલો. હા, એમ પેલા દુઃખ પડતા ને તો એ લોકો કાનમાં આંગળી નાખીને પેલો શબ્દ પુકાર કરે, હેલો સાંભળો ને રણુજા નારાય, હુકમ કરો તો પીર જાત રાય થાય મારો હેલો સાંભળો. રણુજા નારાય જુગલજી ના બેટા પીરમ દે નાવી ના રાની નેતલ ના ભરતા હેલો સાંભળો. હેલો 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 સાંભળો. વાણીઓને વાણિયાણ જાત રહે જાય, વાણીઓને વાણિયાણ જાત રહે જાય, રણુજા જાત રહે જાય રણુજા. માલ દેખીને ચોર વાહે વાહે જાય મારો હેલો સાંભળો. ઊંચા ઊંચા ડુંગરાને વચમાં છે જોર, ઊંચા ઊંચા ડુંગરાને વચમાં છે જોર, મારી નાખ્યો વાણીઓને માલ લઈ ગયા ચોર મારો હેલો સાંભળો. મારી નાખ્યો વાણીઓને માલ લઈ ગયા ચોર મારો હેલો સાંભળો.
કથા એવી નથી ને કે બીલું ડાક પાડી દે ને એ આંખે કરું આંધળો ને ડીલે કાઢું કોડ દુનિયા જાણે ઈ તો રામા પીનો ચોર મારો હેલો સાંભળો ગાય દલું વાણીઓને ભલી રાખી ટેક 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 ગાય દલું વાણીઓને ભલી રાખી ટેક રણુજા શર્મા વાણીએ પહેરી લીધો ભેખ મારો હેલો સાંભળો આ મન માયલાની ખબરું લાવે કોઈ કામ ક્રોધ ને હટાવે કોઈ એસા નુરીજન આવે જી 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 આજે આમાં નહીં વાદળ નહીં વીજળી નહીં ક્યાંય મેઘના મંડાણ બાલુડાને ભિક્ષા દ્યો ને રામદેવજી મહારાજ